से चोर से दिन राति एकुटिया पाई मो सहित निर्मम भाव मु जड़े 30 वर्ष वयस्का विधवा नर्स मो स्वामी मृत्यु पर मु निसंग जीवन कटाऊली। दिने राति मु शोइथिबा बेले जड़े चोर मो रूम को कबाट ताड़ी पशिथिला। जेतेबेले मु कौन गोटे चोर रे शब्द शुणी उठी मु चोर दुई जन को चोरी करबा बेले धरिथिली। मते एकुटिया पाई दुहे मो सह एपरी किछि कले जेउथिपाई मु राति सारा जंत्रणा रे छटपट हेउथिली। संपूर्ण कहानीटी कौन आसंतु सुनिबा। 30 वर्ष बयस मु संपूर्ण एकुटिया रहुथिली कारण मो स्वामी सूरत रे काम करने को जाइतिले एवं से 3 वर्ष पूर्वे कोरोना रे मरी जाइतिले। आमर कोनसी पिलापिली नथिला तेणु मु संपूर्ण एकुटिया थिली। मु एक छोट सहर रे एकाकी रहुथिली। सखाळे मु लोकंक चिकित्सा करने को जाउथिली कारण मो मौसा जने डाक्टर थिले एवं मु मध्य चिकित्सा विषय रे सब किछि जानिथिली। किंतु कामरू फेरिबा परे समय अतिबाहित करिबा मो पक्षे अत्यंत कष्टकर थिला। मु भाबुथिली मोर बयस बा केते तेणु मु एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर रे जोग देइथिली। चिकित्सा परे मु प्रतिदिन कंप्यूटर शिखिबाकू जाउथिली एवं 2 घंटा सेटारे बिताउथिली जोठी मोर किछि समय कटि जाउथिला। कंप्यूटर ट्रेनिंग समय रे मो ट्रेनिंग रे गोटे पुओटी आसुथला जीए मते सब बेले चाहूथिला। मते एमिति तार चाहिबा भल लागिथिला। मु अनुभव करिथिली जे केही त जणे मते देखुची कारण वर्तमान मते देखिबाकू केही नांती जीए मते प्रशंसा करिवे। जेतेबेले भी मु कोनोसी ट्रेनिंग रे किछि भूल करे से मो निकट को आसी मते सठिक भाव रे किपरि करिबी ताहा बुझाई दियंती। सेई बहाना रे से मो हाथ को स्पर्श करुथिले। जदि भूल रे मध्य तांको हाथ को छुई थाए तबे मते एक अद्भुत अनुभव हेउथिला। सेही समय रे मु अनुभव करिथिली मोर सरकारी चाकरी हेतु मु केते एकुटिया होई जाईची। मो ना मीनाक्षी 24 वर्ष बयस रे मु एक सरकारी चाकरी पाइली। मु नर्स भाव रे चाकरी पाई खुशी थिली कारण सरकारी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा एते सहज नुहे। मते घर ठारू दूर रे थिबा एक गाँ रे पोस्टिंग मिलिथिला एवं मु धीरे धीरे काम प्रति आग्रह प्रकाश करने को लगी। यौवनर ए बयस रे मु एबे राति रे एकुटिया अनुभव करुथिली। वर्षे बीतीगला एवं मोर माँ बापा मो विवाह विषय रे चिंता करने को लगिले किंतु मु विवाह करने को चाहू नथिली कारण मु केबे भी एही चाकरी छाड़ी परिबी नाही। तापरे सेही गाँर एक घरू मो पई एक बाहागर प्रस्तावटी आसीथिला। पिला सूरत रे काम करुथिला एवं वर्षर 2 मास तांको घरे रहुथिला आ बाकी समय रे सूरत रे ता ड्यूटी रे रहुथिला। मु से प्रस्ताव को पसंद कली तेणु मु सेही पुओ को विवाह करबा पई राजी हो जाइथिली। सेतेबेले मोर बयस 25 वर्ष थिला। मो स्वामी व्यतीत मो सासू ससुर एवं अविवाहित दियर मो शाशु घरे रहुथिले। मो दियर ताको बापा सहित चाषबास रे तांको साहाय्य करुथिले। मो स्वामी आमको तांको कामरू टंका पठाउथिले। वर्षर 2 मासे घरे रहुथिले एवं विवाह परे से मो सहित आउ गोटे मास रहिले। तापरे तांको ड्यूटी रे जोग देबाकू पड़िला तेणु से चली गले। दिन गड़ुथिला मु तांको अनुपस्थिति को अनुभव करने लगी एवं राति रे तांको सहित तांको आलिंगन करी सोइबाकू झुरुथिली। मु तांको सह केवल फोन रे कथा हेउथिली। मो दियर मो रूम को बेले बेले आसी मो सह कथा हुअंती। सी मो बयसर थिले। धीरे धीरे मो स्वामी को अनुपस्थिति रे मो दियर को पसंद करने को लगी कारण सी मते मो स्वामी को अपेक्षा अधिक समय देउथिले। सी सब बेले मते भल भल कथा कही हसई थांती। मो ससुर ए सब देखी आदौ पसंद करती नहीं जे मो दियर मो निकट को आसी मो सहित एमिति थट्टा तमाशा करंतु। मु भी गोटे नारी मोर भी गोटे मन अच्छी हृदय अच्छी शरीर अच्छी आ ए शरीर भोक अच्छी केते पर्यंत एमिति रहिबी। दियरंक सह मोर कोनसी किछि खराब संपर्क नथिला केवल सांगटिए बोली भाबिथिली। जेतेबेले मो स्वामी किछि मास परे घर को आसिले मो सासू मो विरुद्ध रे स्वामी को नाना प्रकार कथा कहिथिले। मु जाने नहीं सासू माँ तांकु कौन सब उल्टा सीधा मो विरुद्ध रे कहिथिले जे मो स्वामी तापरे मते अजब प्रकार व्यवहार देखैबाकू लागिथिले। मु कहिथिली
ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମନୁର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ପିଲାଦିନୁ ସିଲେଇ କରିବାରେ ରୁଚି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଳକା ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୋର ବିବାହ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଟାହି ଟପରା ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୋ ସାନ ଯାଆର 3ଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ 12 କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ପଢ଼ା ଲେଖା ବୋହୂ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଛୁଆ କରୁନାହିଁ, କାମ ଛାଡ଼ି ଘରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ମୋ ସାନ ଯାଆ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ସୁରଟରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ନଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ଯାଆ ମୋ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୋର ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ଯାଆକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରେ ରୁହେ ତେବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି। ବାକି କାମ ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେହି ଗାଁରୁ ଚାଲିଆସି ଏହି ଛୋଟ ସହରରେ 5 ମାସ ଧରି ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି। ଏକୁଟିଆପଣରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଚାକିରିରେ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଔଷଧ ଦେଖିବା ଓ ବିତରଣର କାମଠାରୁ ନେଇ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିଯିବି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏହା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ମୋ ଭାଇ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ 2.5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଜଣେ 35-36 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୋ ପିଇବା ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲେଇ ଭରି ନେବି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟପରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲୋକଟି ମୋ ବୋତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରି ଆଣିବି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ଲୋକଟି ଚୋର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ପାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ରାତିରେ ମୋତେ ଉପର ବର୍ଥରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ସିଟ୍ ତଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଆଜି ଯଦି ମୋର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର କେହି ସାହାରା ଥାଆନ୍ତା, ମୋତେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ରାତି ଅଧରେ ସେହି ଲୋକଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇ ନପାରି ଉଠି ବସିଲି। ଏହା ଦେଖି ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଉଠିଲ? ତୁମେ ଶୋଇଯାଅ, ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ଥିଲି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଥିଲା। ମୋର ଟିକିଏ ଠାର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଲୋକଟି ପାଇଁ।
ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଉଭୟେ ଆମ ଦୈହିକ କାମନାରେ ଲିପ୍ତ ହେଲୁ। ବସ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲୁ। ଯାହା ଆମେ ସେଦିନ ବସ୍ରେ କରିଥିଲୁ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରଦିନ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ମୋ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆସିବାରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳା ଥିଲି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଦିନେ ମୋ ଭାଉଜ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ତୁମର ଆସିବା ହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନସାରା ସେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ସିଧାସଳଖ ମୋ ମୁହଁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମା ଏବଂ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏହି ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ଥକି ଯାଇ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୋ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲି ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଚୋର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରି ଚିଲେଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଧରି ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ଭୟରେ ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ସେ କିଛି ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ଇଏ ତ ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋତେ ଅନେଇ ରହୁଥିବା ପିଲା ଥିଲା। ସିଏ ବୋଧେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯୋଜନା କରି ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନିଖିଲଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ରାତି 1 ବାଜିଥାଏ। ମୁଁ ଚାହା ବନାଉ ବନାଉ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ଲୋକଟି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ଏହି କଥା ଭାବି ଥରୁଥାଏ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଏ ଲୋକ ରାତି 1ରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା। ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ନିଜ ମୁହଁ ଭଲ କରି ଧୋଇଲି। ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହା ନେଇ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲି, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କାମୁକ ଆଖିରେ ମୋ ଓଦା ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେତୁ ମୋର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ କିପରି ବା ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ପାରିବି? ସେ ଲୋକ ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। ଚାହା ପିଉ ପିଉ ସେ ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ରାଣ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କି ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି। ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶେଷ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଲାଗିଲା, ସାଙ୍ଗ ତୁ ତାକୁ ନିଜର କରିନେବୁ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୋରାଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ବିବାହ କରିବ? ଏହା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ସେ କିପରି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କିପରି ବିବାହ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଯିବା ଦୁଃଖରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ବୋଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯାହା କଲା
ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହ ଏମିତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପଶୁ ଭଳି ମୋ ଶରୀରକୁ ଖିନବିନ କରି ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଶୋଷଣ କରିବ। ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚେତା ହରାଇଥିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ସେ ଲୋକଟି ଯାଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଥର ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଯାଇଥିଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଠକ ଏବଂ ସେ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଆଖି ଘରର ଆଲମାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଡରିଯାଇ ଆଲମାରୀ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖେଳାମେଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। 10 ଗ୍ରାମର ସୁନା, ମୋ ବାହାଘର ବେଳର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ବାହୁଟି, ମୁଦି, ରୂପା ଜିନିଷ ସବୁକିଛି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଚୋର ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସୁନା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲି କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ ବା ପୋଲିସକୁ କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ମୋ ଦେହ ସହ ଖେଳି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନରେ ଏକ ଅଜଣା କଲ୍ ପାଇଲି। କଲର ଆଇଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରି ଥରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲି ସେପଟୁ ମୋ ଶାଶୁ ହସୁ ହସୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ି ମୁହିଁ? ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମାଗିଲେ ଦେଉନଥିଲୁ ନା, ଏବେ ତୁ କଲିଜା ଥଣ୍ଡା ହେଲା? ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିଗଲି ମୋର ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋର ନର୍ସିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛି। ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ମୋ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଦିଅର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ତାପରେ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନର୍ସିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭାଉଜ, ମୋ ମା, ବାପା ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଳଙ୍କାର ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଖରାପ ଅଟେ। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ଆଣିବା ପରେ ମୋ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତା କଲେଜ ବେଳର ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତା ସାଥିରେ ଏବେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କିଛି କହିପାରିନଥିଲି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ, ଆମେ ବିବାହ କରି ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ମମତା ବି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଦିଅରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।